Hello, good morning students. I welcome you all to the session of Advanced HRM Human Resource Management. From today, we are going to start up with unit number 2. Our unit number 2 is Performance Management and Reward System. Okay. Now, syllabus. Performance syllabus means the content of the chapter. Performance management and reward system, performance indicators, coaching, mentoring, counseling, competency development, use of technology and EPMS, and ethical perspectives in performance appraisal. Right, same are the contents. Now, we will start up with the first topic, performance management and reward system. Students, we have already studied the meaning of performance management in unit number 1. કે performance management શું છે, શું કામ જરૂરી છે, everything we have studied. Now we will connect performance management with rewards. Rewards એટલે શું students? Something that you give in return of good performance એને rewards કહેવામાં આવે છે. Right? You are rewarded for this thing and that thing means કે તમે બહુ સારું પરફોર્મ કર્યું છે એટલે તમને રિવોર્ડ મળે છે, તમને રેન્ક મળે છે. Employees are the core strength of any organization. An effective PMS ensures that abilities and contribution of employees are linked objectively and systematically to the organizational performance. Employees છે ઓર્ગેનાઇઝેશનની એકદમ કોર મેઇન સ્ટ્રેન્થ છે. ઇફેક્ટિવ પરફોર્મન્સ મેજર્સ છે, બરાબર છે, એ સિસ્ટમેટિકલી પરફોર્મન્સ સાથે કનેક્ટેડ છે, લિંક્ડ છે. જો કોઈ બી સારી પરફોર્મન્સ મેજરમેન્ટ સિસ્ટમ હોય ને એ પરફોર્મન્સ સાથે લિંક્ડ હોય જ. એ સારું પરફોર્મન્સ કરશો તો સારા તમને રિવોર્ડ મળશે. There has been a long standing debate over whether pay and rewards should form a part of appraisal discussions or not. રાઈટ, આમાં બહુ ડિબેટ છે. ઘણા લોકો એમ કહે છે કે પરફોર્મન્સ મેજર કરી અને એને રિવોર્ડમાં ઇન્ક્લુડ કરવા જોઈએ, એને રિવોર્ડ સાથે લિંક કરો તો લોકો વધારે સારું પરફોર્મ કરે. ઘણા લોકો એમ કહે છે કે ના, એવું કરાય જ નહીં, એનાથી એમ્પ્લોઈઝ ડિમોટિવેટ થઈ જાય. તો there are many approaches. However, human nature is that there is an expectation of reward or benefits by employees. Hence, performance linked pay or compensation rewards good performers and motivates them. હ્યુમન નેચર કેવો છે કે એની એક્સપેક્ટેશન છે રિવોર્ડની. રાઈટ, હંમેશા હ્યુમનને એવું હોય ને કે હું સારું કામ કરું ને તો મને સામે કંઈક નવો બેનિફિટ મળે. એટલે જ આપણે પરફોર્મન્સ લિંક્ડ પે ભણશું આ ચેપ્ટરમાં. રાઈટ, કે પરફોર્મન્સ સારું હોય એને પે વધારે મળે. નેક્સ્ટ, common motivation theory suggests two types of rewards in relation to performance management system. બે ટાઈપની થિયરી છે. ફર્સ્ટ ઇઝ reward based system which offer explicit reward or incentives. Here it is assumed that students, individuals work better if specific rewards are given for good performance and rewards are provided on attaining desired performance. If you perform very well, right, તમને જે સજેસ્ટ કર્યું હોય એવી રીતે જ તમે પરફોર્મ કરો છો તો એને રિવોર્ડ બેઝ સિસ્ટમ કહેવામાં આવે છે. તમારું પરફોર્મન્સ બહુ સારું છે એટલે તમને સારા રિવોર્ડ મળે છે. નેક્સ્ટ વિલ બી ડેવલપમેન્ટ બેઝ સિસ્ટમ ઇન્વોલ્વ ઓફરિંગ ઇમ્પ્લિસિટ ઓર ઇન્ટ્રિન્સિક રિવોર્ડ. ડેવલપમેન્ટ બેઝ સિસ્ટમ છે એમાં શું હોય? It is the assumption that people work best when given a job which provides encouragement to learn and gives them opportunities to develop individual. Reward comes from satisfaction derived from doing such jobs. Reward ક્યાંથી આવે છે? It comes from the satisfaction of doing jobs. કે ના, મને સેટિસ્ફેક્શન છે કે હું આ જોબ કરું છું અને એમાંથી તમને રિવોર્ડ મળે છે. રાઈટ, કે તમને જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટી સારી મળે છે, એન્કરેજમેન્ટ મળે છે, હું તમને પ્રમોશન આપું છું, તમને ડેવલપમેન્ટ ઓફર કરું છું અને પછી તમે સારું પરફોર્મ કરો છો. એને ડેવલપમેન્ટ બેઝડ સિસ્ટમ રિવોર્ડ્સ પણ કહેવાય. કે હું તમને લાલચ આપું છું કે ભાઈ તમે આ સરસ પરફોર્મ કરશો તો તમને આ કોર્સ કરવા મળશે, કે આવું તમારું ડેવલપમેન્ટ થશે, કે આવું તમને પ્રમોશન આપવામાં આવશે. સ્ટુડન્ટ્સ, નેક્સ્ટ, thus PMS linked with rewards helps in
જે પરફોર્મન્સ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ રિવોર્ડ સાથે લિંક છે શેમાં હેલ્પ કરે છે? Recognizing the efforts and contributions of employees objectively and through cost optimization and rewarding talented performers. બરાબર. It facilitates effective job pricing. હવે શું કહે છે? એફર્ટ્સ રેકોગ્નાઇઝ કરવાના છે એમ્પ્લોઈઝના. તમે અમુક એમ્પ્લોય બહુ સારું કામ કરતા હોય ને અમુક સારું કામ ન કરતા હોય પણ તમે એફર્ટ્સના વખાણ જ નહીં કરો તો શું થશે કે એમ્પ્લોઈઝ કાલે પણ સવારે સારું કામ કરશે નહીં. એના કરતાં એ બેટર છે કે તમે એને રેકોગ્નાઇઝ કરો, એને ગિફ્ટ આપો, એને પ્રેઝ કરો. રાઈટ. નેક્સ્ટ, it facilitates a suitable way of rewarding employees based on their performance traits. એક સુટેબલ વે પ્રોવાઈડ કરે છે એમ્પ્લોયને રિવોર્ડ કરવાનો. બરાબર. બેઝડ ઓન ધ પરફોર્મન્સ ટ્રેટ, પરફોર્મન્સ એની જે ટ્રેટ્સ હોય પરફોર્મન્સ એના ઉપર એક સુટેબલ વે પ્રોવાઈડ કરે છે કે એમ્પ્લોયને કેવી રીતે રિવોર્ડ કરવા. નેક્સ્ટ, it facilitates employees to develop their core competencies and achieve their goal. Core competencies means તમારો મેઇન કોર એક્સપર્ટાઇઝ એરિયા. ઘણા લોકોને ભાઈ મહેંદી બહુ સરસ આવડતી હોય, ઘણા લોકોને આર્ટ એન્ડ ક્રાફ્ટ આવડતું હોય, ઘણાને ડ્રોઈંગ આવડતું હોય. બરાબર. એને કોર કોમ્પિટન્સી કહેવાય કે તમારો મેઇન એક્સપર્ટાઇઝ એરિયા કયો છે. નેક્સ્ટ, ઇટ અટ્રેક્ટ્સ ગુડ પરફોર્મર્સ. સારા પરફોર્મર્સને અટ્રેક્ટ કરે છે. જો તમે હંમેશા પરફોર્મન્સને રિવોર્ડ સાથે કનેક્ટ કરશો તો એ સારા પરફોર્મન્સને અટ્રેક્ટ કરે છે. લોકો સારા પરફોર્મર તમારી ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં આવશે. નેક્સ્ટ, ઇટ એનેબલ્સ ઇન મોટિવેટિંગ એમ્પ્લોઈઝ ફોર ઇમ્પ્રુવડ પરફોર્મન્સ. રાઈટ. હવે શું કહે છે કે આનાથી પોસિબલ છે કે એમ્પ્લોઈઝને તમે મોટિવેટ કરી શકો સારા પરફોર્મન્સ માટે. It retains good performers through competitive compensation, income design, incorporating rewards and flexibility for increased is based on performance level. હવે શું કહે છે કે ગુડ પરફોર્મર્સને રિટેઇન કરે છે. તમારી ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં સારા જે કામ કરતા હોય એ વધારે સમય રહે છે. શું કામ? એને બિકોઝ તમે એને એવી ઇન્કમ સિસ્ટમ ડિઝાઇન કરી આપેલી છે. It is based on performance, that if they perform well, they will be rewarded well. So, really if they are going to perform well, they will retain long term in your organization. Retain એટલે સસ્ટેન કરશે તમારી ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં લોંગ ટર્મ માટે. ઘણીવાર તમે જોતા હશો કે અમુક ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં વારે એમ્પ્લોઈઝ ચેન્જ થાય છે. એ એટલા માટે કેમ કે ત્યાં એ લોકોને ડિસેટિસ્ફેક્શન હોય. પણ તમે એ લોકોને એના કામ પ્રમાણે સેલરી આપશો તો ક્યારે પણ એ લોકોને ડિસેટિસ્ફેક્શન થશે નહીં. Thus, many organizations have recognized the need of individuals to develop future employability and ensure that employees have the necessary skill to keep business competitive, as well as helping companies retain valuable staff by introducing performance development plans more than performance related pay. Right. હવે શું કહે છે? આ બધું આ પરફોર્મન્સ રિલેટેડ પે હોય એ એન્શ્યોર કરે છે કે બિઝનેસ સારું કામ કરે, ફ્યુચરમાં પણ એ લોકોને એમ્પ્લોયમેન્ટ મળી રહેશે. એન્ડ રિટેનિંગ વેલ્યુએબલ સ્ટાફ, કે વેલ્યુએબલ સ્ટાફ જે હોય એને તમે રિટેન કરી શકો છો લાંબા સમય માટે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં. એ લોકો સસ્ટેઇન કરે છે. રાઈટ. તો પરફોર્મન્સ ડેવલપમેન્ટ પ્લાન કરો એના કરતાં એ બેટર છે કે પરફોર્મન્સ રિલેટેડ પે કરો. મીન્સ કે એ લોકો જેવું કામ કરે છે એ પ્રમાણે એને પે કરો, rather than developing good plans. Next will be performance indicators. Performance management is a core activity in strategic HRM where performance indicators can be defined to set performance standards and review them for determining rewards and developmental needs. શું કે છે? પરફોર્મન્સ મેનેજમેન્ટ એક કોર એક્ટિવિટી છે. An employer must decide exactly what aspects of job performance needs to be measured. After selecting performance objectives, the HR manager needs to identify the appropriate performance indicators. હવે નેક્સ્ટ ટોપિક આપણો છે પરફોર્મન્સ ઇન્ડિકેટર્સ. કે અમુક એવા ઇન્ડિકેટર્સ છે કે જે સારા પરફોર્મન્સને ઇન્ડિકેટ કરે છે, બતાવે છે. તો તમારે શું કરવું પડે? સૌથી પહેલાં જોવું પડે, ક્રાઇટેરિયા ફિક્સ કરવા પડે કે કયા એવા ક્રાઇટેરિયા છે કે જે ઇન્ડિકેટ કરે કે એમ્પ્લોયનું પરફોર્મન્સ સારું છે. The selection of such indicators depends mainly upon the needs of organization. However,
There is a general list of performance indicators illustrated as follows. હવે એક general list આપેલું છે performance indicators નું. ઓકે, હવે performance indicator આપેલા છે. હરેક ઇન્ડિકેટરનો મીનિંગ આપેલો છે અને એને મેજર કેવી રીતે કરવું એ આપેલું છે. ફર્સ્ટ ઇઝ કોસ્ટ. એ પરફોર્મન્સ ઇન્ડિકેટર છે. કેવી રીતે? અમાઉન્ટ સ્પેન્ડ ટુ મેન્યુફેક્ચર ગુડ્સ ઓર સર્વિસીસ. એક એવી સ્પેસિફિક અમાઉન્ટ જે સ્પેન્ડ કરો છો તમે ગુડ્સ અને સર્વિસીસ મેન્યુફેક્ચર કરવામાં. નેક્સ્ટ ઇઝ એવરેજ અમાઉન્ટ સ્પેન્ડ બાય ઓર્ગેનાઇઝેશન ફોર પર યુનિટ ઓફ આઉટપુટ. રાઈટ, એવરેજ અમાઉન્ટ. હવે તમે મેજર કોસ્ટને કેવી રીતે કરશો કે કોસ્ટ ઓછી છે કે વધારે? એવરેજ અમાઉન્ટ તમે સ્પેન્ડ કરશો, રાઈટ, પર યુનિટ ઓફ આઉટપુટ. બરાબર કે પર યુનિટ આઉટપુટ કોસ્ટ વધારે હોય તો એનો મતલબ એમ કે એમ્પ્લોયી બહુ સારું કામ કરતા નથી. પણ જો પર યુનિટ કોસ્ટ ઓછી આવે તો એનો મતલબ એમ કે ના, એમ્પ્લોયી સરસ કામ કરે છે. નેક્સ્ટ વિલ બી ઇનપુટ. રિસોર્સિસ એમ્પ્લોયડ ટુ મેન્યુફેક્ચર ગુડ્સ and to render services. અમુક એવા રિસોર્સિસ જેનાથી ગુડ્સ મેન્યુફેક્ચર થાય છે અને સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. ઇનપુટ મીન્સ રો મટીરિયલ્સ, રાઈટ. હવે એને કેવી રીતે મેજર કરશો? અમાઉન્ટ ઓફ રિસોર્સિસ એમ્પ્લોયડ બાય ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન પર એમ્પ્લોય. કે એક એમ્પ્લોય છે કેટલું રો મટીરિયલ યુઝ કરે છે, કેટલા રો મટીરિયલમાં કેટલી વસ્તુ બનાવે છે, રાઈટ. ઓછી કોસ્ટમાં રો મટીરિયલમાં વસ્તુ બનાવતા હોય તો એ સારું કહેવાય. નેક્સ્ટ વિલ બી આઉટપુટ. ગુડ્સ ઓર સર્વિસીસ પ્રોવાઇડેડ ટુ કસ્ટમર. ગુડ્સ કે સર્વિસીસ જે કસ્ટમરને પ્રોવાઈડ કરો છો એને આઉટપુટ કહેવામાં આવે છે. આઉટપુટ ઇઝ ધ ફાઇનલ પ્રોડક્ટ. હવે નાઉ હાઉ વિલ યુ મેજર વેલ્યુ ઓફ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ? કે વોટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ યોર આઉટપુટ? તમારા આઉટપુટનું લોકોમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કેવી રીતે થાય છે અને શું વેલ્યુ છે? Last will be outcome, the actual result, right? The actual impact and value of goods and services delivery. Actual result શું છે? કસ્ટમર્સ હેપી છે, તમે પ્રોડક્ટ આપી દીધી પણ આર દે હેપી, આર દે વર્કિંગ પ્રોપરલી, એમ. નેક્સ્ટ ઇઝ મેઝરમેન્ટ. પર્સન્ટેજ ઓફ સેટિસ્ફાઈડ કસ્ટમર વિથ ધ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ. કેટલા પર્સન્ટેજ કસ્ટમર્સ સેટિસ્ફાઈડ છે વિથ ધ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ યુ ઓફર. એમાં તમને પર્સન્ટેજ ખ્યાલ આવે. જો વધારે પર્સન્ટેજ લોકો સેટિસ્ફાઈડ હોય એનો મતલબ એમ કે તમારું આઉટકમ બહુ સારું છે. Now, an organization should select indicators based on specific requirement. Now there is a template for measuring indicators: process, product, goals, right? Measure and metric. આવી રીતે જનરલી ઇન્ડિકેટ કરતા હોય છે પરફોર્મન્સ ઇન્ડિકેટર્સ. આમાં બધા ઇન્ડિકેટર્સમાં ચેન્જ પણ આવે ઓર્ગેનાઇઝેશન વાઇઝ. નાઉ ધેર આર વેરિયસ અધર અપ્રોચીસ ટુ ઇન્ડિકેટ પરફોર્મન્સ. હવે અમુક અપ્રોચીસ છે કે જે પરફોર્મન્સને ઇન્ડિકેટ કરે છે. ધેર આર સર્ટન અપ્રોચીસ. બ્રોડલી ધેર આર 3 ટાઈપ્સ ઓફ પરફોર્મન્સ ઇન્ડિકેટર્સ ઓર ડાયમેન્શન્સ. 3 ટાઈપના હોય છે performance indicator के dimension. First will be trait based criteria. These seek information that identifies the subjective characteristics of an employee and distinguish one person from other. Examples of traits are attitude, creativity, initiative, leadership attitude, accountability, etc. Right? Trait based means some quality based criteria. આ એક અલગ અલગ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે કે જેનાથી તમે ડિફર કરી શકો છો એક પર્સનને બીજા પર્સનથી. અને એના એક્ઝામ્પલ છે એટીટ્યુડ, ક્રિએટિવિટી, લીડરશિપ, એ બધા એના એક્ઝામ્પલ છે, રાઈટ. નેક્સ્ટ વિલ બી બિહેવિયર બેઝડ ક્રાઇટેરિયા. Such performance measures focus on specific behavior that leads to success on the job. Behavior based information helps in clearly specifying type of behavior that is considered appropriate in organization. When using behavioral information as criteria for performance evaluation, an organization rewards and recognizes employees for behaving in certain ways that produce results. Behavior based criteria હોય
કે ભાઈ એમ્પ્લોયીનું બિહેવિયર કેવું છે, બરાબર છે, કે એ કેવી રીતે રિઝલ્ટ્સ પ્રોડ્યુસ કરે છે, કેવી રીતે રો મટીરિયલ યુઝ કરે છે, કેવી રીતે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં બિહેવ કરે છે, અપ્રોપ્રિએટ બિહેવિયર એનું છે કે નહીં. Now third will be results based criteria. This is appropriate for jobs in which measurement is easy and obvious and where output is tangible. Under this criteria, ends are more important than means, which means the performance indicators are results. The focus of all employees shift towards producing results. હવે result based criteria એમ કે કેટલા લોકો ગોલ્સ અચીવ કરવા માંગે છે, કેટલા લોકો ખાલી રિઝલ્ટ્સ ઉપર કેટલું લોકો ફોકસ કરે છે, બરાબર. તમે એક રિઝલ્ટ બેઝડ ક્રાઇટેરિયા રાખો એટલે લોકો રિઝલ્ટ્સ ઉપર જ ફોકસ કરે, ભાઈ આજે અમારે આટલા યુનિટ કરવા છે ને આટલા યુનિટ કરવા છે, એને રિઝલ્ટ બેઝડ ક્રાઇટેરિયા કહેવામાં આવે છે. Another way to define performance indicator is where a manager first may opt for measuring generic dimensions like communication, teamwork, know-how. ઘણા લોકો છે, ઘણા મેનેજર્સ એ કમ્યુનિકેશન, ટીમ વર્ક એના ઉપર ફોકસ કરે છે, રાઈટ, કે એ લોકોનું બધું સારું છે તો એનો મતલબ એમ કે એનું પરફોર્મન્સ સારું છે, અધરવાઇઝ નહીં. સેકન્ડ, performance based on actual job duties like in case of secretary, one can assess how well the employee exercises the duties of a secretary. કે ઘણીવાર એવું બને કે મેનેજર એમ જોવે કે સપોઝ એનો પોતાનો રોલ છે, સપોઝ સેક્રેટરીનો રોલ છે તો એ કેવો રોલ નિભાવે છે, સારો રોલ નિભાવે છે કે ખરાબ રોલ નિભાવે છે, રાઈટ. ઓરલ્સ એવું પણ બની શકે કે ભાઈ સપોઝ યુ સે ધ રિસેપ્શનિસ્ટ, કે રિસેપ્શનિસ્ટની પોઝિશન છે તો એ કેવી રીતે રિસેપ્શનિસ્ટની બધી ડ્યુટી નિભાવે છે, સારી રીતે નિભાવે છે કે નહીં, એવી રીતે પણ તમે પરફોર્મન્સ જોઈ શકો. થર્ડ વિલ બી competency based appraisals where focus is on extent to which employee exhibits competency that are essential for the job. Performance management systems focus more on competencies. ઘણીવાર એવું બને છે કે કોમ્પિટન્સી ઉપર ફોકસ કરે છે. કોમ્પિટન્સી મીન્સ મેં તમને કીધેલું છે સ્ટુડન્ટ્સ આની પહેલા, કોમ્પિટન્સી મીન્સ યોર કોર એરિયા, કોર કોમ્પિટન્સીસ, કે તમે શેમાં એક્સપર્ટાઇઝ છો. Competency is a description of something which a person should be able to do when he/she works in a given occupational area. It describes an action, behavior or outcome that a person should demonstrate. Competency description છે કે તમે કેવું કામ કરો છો, રાઈટ, એ એક્શન અને બિહેવિયર તમારું ડેમોન્સ્ટ્રેટ કરે છે. The other approaches include the given one by Holmes and Joyce, where they suggested 3 approaches to measure managerial performance. હજી પણ અમુક અપ્રોચેસ છે ટુ મેજર પરફોર્મન્સ. હોમ્સ અને જોઈસ છે ઓથર, એને અમુક અપ્રોચેસ હજી પણ સજેસ્ટ આપણને કર્યા છે. ફર્સ્ટ વિલ બી જોબ ફોકસ્ડ અપ્રોચ. This is a traditional approach that concentrates on identifying key tasks of a managerial position. It represents competency-based approach to performance appraisal. Competency is expressed in terms of purpose of job and standards of performance expected to be achieved. A traditional approach છે, right, એ competency-based approach છે. અને it is based on purpose of job and standard of performance. એ કેવો પર્પસ છે જોબનો અને કેવી રીતે પરફોર્મન્સ સ્ટાન્ડર્ડ્સ તમે એક્સપેક્ટ કરો છો અચીવ કરવાનું, અને જોબ ફોકસ્ડ અપ્રોચ કહેવાય કે how you want to do your job and how you want to achieve your standards. Second, person focused job. This approach focuses on person related competencies needed for performing a job. It considers a manager's performance in terms of how it relates to his or her personality, values, motivation, personal background, etc. Under this approach, competencies are required to help managers carry out their jobs effectively. It emphasizes on identifying characteristics
that distinguishes average managerial performance from superior one. હવે નેક્સ્ટ છે પર્સન ફોકસ્ડ અપ્રોચ કે મેનેજર શું કન્સિડર કરે છે એની પર્સનાલિટી, વેલ્યુઝ, મોટિવેશન એ બધું કન્સિડર કરવામાં આવે છે જોબ કરતી વખતે. કોઈ બી માણસના વેલ્યુઝ કેવી છે, એની મોટિવેશન કેવું છે, એનું બેકગ્રાઉન્ડ કેવું છે. કોમ્પિટન્સીસ આર રિક્વાયર્ડ ટુ હેલ્પ મેનેજર્સ કેરી આઉટ ધેર જોબ્સ ઇફેક્ટિવલી. મેનેજરને હેલ્પ કરે છે કે જોબ કેવી રીતે ઇફેક્ટિવલી કેરી આઉટ કરવી. It emphasizes on identifying characteristics that distinguishes average managerial performance from superior. અમુક એવી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં મદદ કરે છે કે જે એવરેજ મેનેજરિયલ પરફોર્મન્સને ડિસ્ટિંગ્વિશ કરે છે સુપિરિયર પરફોર્મન્સથી. થર્ડ will be role focused approach. This approach focuses on social context in which performance occurs. While performing job, every employee, wait students 1 minute. Okay, here is a mistake. Every employee performs a role and the role is a result of interaction between employees and others in a social situation with different expectations and perceptions. Thus, this approach focuses on examining the various demands and expectations placed by others and the extent to which manager can accept them. હવે શું કે છે આ એક અપ્રોચ એવો છે કે જેમાં તમારો રોલ એનાલાઇઝ કરવામાં આવે છે કે આ પર્સન આ રોલ કેવી રીતે નિભાવે છે, મેનેજરનો રોલ છે તો કેવી રીતે નિભાવે છે અને એક્સપેક્ટેશન્સ પ્રમાણે, કંપનીના એક્સપેક્ટેશન્સ પ્રમાણે નિભાવે છે, કંપનીના પરસેપ્શન પ્રમાણે નિભાવે છે કે નહીં. આ અપ્રોચ છે એ કોના ઉપર ફોકસ કરે છે? ડિમાન્ડ અને એક્સપેક્ટેશન્સ, કે બાકી બધાની જે ડિમાન્ડ અને એક્સપેક્ટેશન્સ છે એ મેનેજર કે જે કોઈ બી રોલ તમે એનાલિસિસ કરો છો, રિસેપ્શનિસ્ટ કે વોટ એવર, એ પૂરી પાડી શકે છે કે નહીં. Fourth will be hybrid approach. A holistic managerial performance perspective can be a hybrid approach where a systematic combination of micro and macro competencies can be assessed. Organizations faced with high rates of change in their external environment cannot rely on single job, single focus, person or role approach. They need a combination of qualitative and quantitative assessments that can be past as well as future oriented and align employee competencies with the performance improvement requirement in social context. શું કે છે હાઇબ્રિડ અપ્રોચ છે, આ હોલિસ્ટિક અપ્રોચ છે જેમાં માઇક્રો અને મેક્રો કોમ્પિટન્સીસ અસેસ કરવામાં આવે છે. રાઈટ, ઘણીવાર એવું બને છે કે તમારી પાસે તમે એમ કહો કે મેડમ મને મહેંદી થોડી આવડે છે પણ મને ડ્રોઈંગ બહુ સરસ આવડે છે. તો મહેંદી તમને થોડી આવડે છે એ તમારી માઇક્રો કોમ્પિટન્સી કહેવાય અને ડ્રોઈંગ તમને બહુ સરસ આવડે છે અને મેક્રો કોમ્પિટન્સી કહેવાય. માઇક્રો મીન્સ તમારી એક્સપર્ટાઇઝનો નાનો એરિયા, મેક્રો મીન્સ તમારી એક્સપર્ટાઇઝનો મોટો એરિયા. ઓકે, એમાં કોમ્બિનેશન હોય છે ક્વોલિટેટિવ અને કોમ્પિટેટિવ અસેસમેન્ટનો. ધેટ કેન બી પાસ્ટ એઝ વેલ એઝ ફ્યુચર ઓરિએન્ટેડ, પાસ્ટ અને ફ્યુચર ઓરિએન્ટેડ હોય. એન્ડ અલાઇન એમ્પ્લોયી કોમ્પિટન્સીસ વિથ ધ પરફોર્મન્સ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ રિક્વાયરમેન્ટ. અને એમ્પ્લોયીની કોમ્પિટન્સીને અલાઇન કરવાની છે પરફોર્મન્સ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ રિક્વાયરમેન્ટથી. રાઈટ, કે એમ્પ્લોયીની કોમ્પિટન્સીસ છે એની જે કોર કોમ્પિટન્સી અને એક્સપર્ટાઇઝ એરિયા છે એને તમે અલાઇન કરી શકો, એને તમે મેચ કરી શકો એમ કે ઓર્ગેનાઇઝેશનની રિક્વાયરમેન્ટ સાથે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, સો આને હાઇબ્રિડ અપ્રોચ કહેવામાં આવે છે. So this is all for today. Now we will continue with the third topic tomorrow. હવે થર્ડ ટોપિક આપણે કાલે કન્ટિન્યુ કરશું. Okay, till then take care and thank you.